नमस्कार। हाज़र जी मैं रमन कुमार खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल पहला एक नज़र जोड़वीआं खबरां ते। देश विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 12,000 तो पार। हुण तक 1514 मरीजों को सेहतयाब होने मगरों छुट्टी दी गई। कोविड-19 कारण भारत विच मौतों की गिनती 420। पंजाब विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 190 तक पहुंची। 29 मरीज हुण तक सेहतयाब होकर घरी परते। गुरदासपुर जिले नाल संबंधित एक कोरोना मरीज की अमृतसर के हस्पताल विच मौत होने नाल मृतकों की संख्या 14 हुई। हुशियारपुर के जिला हस्पताल चों सेहतयाब होने मगरों अपने घर परतन समय गुरप्रीत सिंह ने लोगों को लॉकडाउन और समाजिक दूरी के नियमों की पालना करने की नसीहत दी। बठिंडा एम्स ने कर्फ्यू के मद्देनज़र टैलीमैडिसिन सेवावां शुरू कीतियां। देशव्यापी लॉकडाउन कारण भारत विच फसे 41 पाकिस्तानियों को अज अटारी सरहद राही उन्होंने वतन वापस भेजा गया। कोविड-19 और लॉकडाउन के मद्देनज़र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत लाभ प्राप्त करने वाले लोगों ने खुशी प्रगटाई। कोविड-19 के खतरे के मद्देनज़र स्वच्छता लिए चुके गए कदमां सदका मोगा शहर की नुहार बदली। पंजाब विच कोरोना वायरस करके जारी नवे दिशा निर्देशानुसार वक्-वक् मंडियों विच कणक की खरीद जारी। सरकारी खरीद शुरू होने के पहले दिन 3,119 मीट्रिक टन कणक की खरीद की गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले लोगों की गिनती 12,000 तो पार हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों दिए गए अंकड़े अनुसार हुण तक 12,759 व्यक्तियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिन्होंने 1514 मरीजों को सेहतयाब होने मगरों छुट्टी दी गई है। तो इस महामारी कारण 420 मरीजों की मौत हुई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के बुलारे लव अग्रवाल ने प्रैस ब्रीफिंग दौरान दस्सिया कि पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना वायरस के 941 ताज़ा मामले सामने आए, जबकि 183 मरीज सेहतयाब होने मगरों घरी परते। उन्होंने यह भी दस्सिया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 37 मरीजों की मौत हुई है। टोटल 1489 पीपल हैव रिकवर्ड और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कंफर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 12,380 हैं। अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ्स 414 हैं, जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट वन डे। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी महाराष्ट्र में 165 नवे केस आने तो बाद इस बीमारी की पुष्टि वाले लोगों की गिनती 3,000 तो पार हो गई है। इस सूबे में कोरोना महामारी कारण हुण तक 187 मौतें हो चुकी हैं। इधर पंजाब में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 190 तक पहुंच गई है। इन्होंने 29 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि हुण तक पंजाब में इस महामारी कारण 14 व्यक्ति की मौत हुई है। गुरदासपुर जिले के 60 वरियां के कोरोना वायरस एक मरीज की अज अमृतसर के गुरु नानक हस्पताल में मौत हो गई। इस दौरान केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने देश भर के जिलों में कोविड-19 के प्रभाव मुताबिक 3 श्रेणियों में वंडिया है, जिन्होंने हॉटस्पॉट जिले, नॉन हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन शामिल हैं। जिन्होंने जिलों में कोरोना के मामले भारी गिनती में पाए गए हैं, उन्होंने हॉटस्पॉट श्रेणी में रखा गया है। कोविड-19 की पुष्टि वाले घट केसां वाले जिलों को नॉन हॉटस्पॉट, जबकि अजिहे जिले जिन्होंने कोविड-19 का कोई भी मामला सामने नहीं आया, उन्होंने ग्रीन जोन श्रेणी में पाया गया है। सेहत मंत्रालय अनुसार देश भर में 170 जिलों को हॉटस्पॉट और 207 जिलों को नॉन हॉटस्पॉट जिले ऐलानिया गया है।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਠੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰੋਕ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਕੋਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਰਾਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ OPD ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
इस बारे जानकारी देंदे एम्स बठिंडा के एडिशनल मैडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सतीश गुप्ता ने दस्सिया कि टैलीमैडिसिन सेवावां सवेरे 9 बजे तो दोपहर 1 बजे तक सारे कामकाज वाले दिनों में उपलब्ध रहणगियां। डॉक्टर सतीश ने दस्सिया कि मरीज अपने रोग संबंधी फोन करके डॉक्टर नाल सलाह मशवरा कर सकते हैं और टैलीफोन या व्हाट्सएप राही मरीज को लोड़ींदी दवाई लिखवा दी जाती है तां जो मरीज अपने नज़दीकी मैडिकल स्टोर तो दवाई खरीद सकन और उन्होंने हस्पताल आउण की लोड़ ना पवे। उन्होंने दस्सिया कि इस काम लई बठिंडा एम्स वालों 5 टैलीफोन नंबर जारी किए गए हैं तो मरीज इन्हां नंबरों से संपर्क करके डॉक्टर नाल राबता कायम कर सकते हैं। ये नंबर हैं 286 72 50, 286 72 53, 286 72 54, 72 55 ਅਤੇ 72 56 ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ STD ਕੋਡ ਹੈ 0164। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हस्पताल में सिर्फ उन्होंने मरीजों ही बुलाया जाता है जिन्हों का निजी तौर पर डॉक्टर वालों निरीक्षण करने की जरूरत होती है। इस दौरान दिन में 2 घंटे OPD खुली रखी जाती है और 70 तो 80 मरीजों का निरीक्षण एक दिन किया जाता है। मरीजों की OPD में आउण ते आपसी दूरी ते सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जाता है। ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ OPD ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ और नॉर्मल पेशेंट ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਡੋਰ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ OPD ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 70 ਤੋਂ 80 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कोरोना वायरस कारण भारत में फसे 41 पाकिस्तानियों को आज वाघा सरहद राही उन्होंने वतन वापस भेज दिता गया। ये पाकिस्तानी नागरिक पिछले समय दौरान अपने रिश्तेदारों को मिलन या इलाज लिए आए सन और लॉकडाउन कारण दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में फस गए। इन्होंने वापस पाकिस्तान भेजने संबंधी पाकिस्तान हाई कमीशन वालों भारत सरकार ਨਾਲ संपर्क किया गया तो दोहां सरकारों के सहयोग सदका इन्हां दी वतन वापसी संभव हुई। अटारी सरहद ते मीडिया नाल गलबात करदे इन्हां पाकिस्तानी नागरिकों ने दस्सिया कि लॉकडाउन कारण दोहां गवांढी मुल्कों वालों अपनियां सरहदां सील कर दित्तियां गईयां जिस कारण वो इत्थे रुकण लई मजबूर हो गए सन पर इस दौरान उन्होंने भारत में किसी भी तरह की परेशानी दरपेश नहीं हुई। वीजे की मियाद पूरी होने ते सरकार वालों वीज़ा वधा दिता गया तो दोहां सरकारों के सहयोग सदका जो अपने घरी वापस जा रहे हैं। इन्हां पाकिस्तानियों ने भारत सरकार वालों समय सिर लॉकडाउन करने की भरपूर शलाघा की। उन्होंने आख्या कि सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने तो रोकने समय सिर सही फैसला किया है। हम पाकिस्तान से आए थे यहाँ पे न्यू दिल्ली में विजिट के लिए तो क्या कहते हैं 2 फरवरी को आए थे तब तक कोरोना का इतना कोई मसला नहीं था मगर यहाँ पे जब हम रुके हुए थे तो 28 को हमारी वापसी थी तो उससे पहले ही लॉकडाउन हो गया और बसें और ट्रेन सब बंद हो गए। हमारी टिकट हुई थी 28 तारीख की अमृतसर तक की। फिर उसके बाद जो है ना 14 तारीख को अब इन्होंने हमें खुद भेज रहे हैं। हम 3 मेंबर्स हैं, मेरी मदर है, फादर और मैं हूँ। बस इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अल्लाह करे ठीक हो जाए। हमारे सारे रिलेटिव आधे से ज़्यादा यहाँ हैं आधे वहाँ हैं तो वाकई बहुत दुख होता है आने जाने में बहुत प्रॉब्लम। मायदा कहाँ के रहने वाले हैं? इन्हां पाकिस्तानी नागरिकों की अटारी सरहद से मुकम्मल डॉक्टरी जांच ते इमीग्रेशन की कार्रवाई उपरंत पाकिस्तान भेजा गया। जानकारी अनुसार भारत में लगभग 160 पाकिस्तानी फसे हुए हैं जिन्हां चों अज 41 व्यक्ति वापस भेजे गए तो बाकियों को भी ਵੱਖ-ਵੱਖ पड़ावां तहत उन्होंने वतन भेजा जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी कोई 276 भारतीय फसे हुए हैं जिन्हों की वापसी लिए इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन वालों प्रक्रिया आरंभ की गई है तो आउंदे 3-4 दिनों में पाकिस्तान में फसे भारतीयों की वापसी भी शुरू हो जाएगी। कोरोना वायरस ਨੂੰ फैलਣ ਤੋਂ रोकਣ ਲਈ केंद्र वालों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया गया ਸੀ जिस तहत गरीब जनता के कामकाज बंद होने कारण उन्होंने कई तरह की सहूलतां दी गई हैं। इन्हां तो इलावा केंद्र सरकार वालों चलाईਆਂ जा रही ਵੱਖ-ਵੱਖ भलाई योजनावां का लाभ भी ਜਾਂ ਤਾਂ उन्हां दे बूहिਆਂ ते नकदी रूप में ਜਾਂ उन्हां दे खाते में सीधा पाया गया है। मुक्तसर साहब जिले में घरों घरी लोगों को पेनशन वंडी गई। शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों की गिणती मुताबक केंद्र सरकार दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ योजनावां तहत जिले को 7 करोड़ रुपए का फंड समाजिक सुरक्षा ते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत जारी किया गया।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਲਈ 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਤੇ ਡਾਕ ਘਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। SBI ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1। ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਹੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 3000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੂੜਾਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ, ਗਲੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਫਾਈ ਸਦਕਾ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੁਹਾਰ ਕੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਵਰਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 01636233124। ਮੋਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ। ਇਹ 24/7 ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਘਾਹ ਉੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਡਮ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਹੋਰ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਤੋਂ। कोविड-19 ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਵਲ 3119 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।